finished up to be specific, never apologize, right? We have talked about never apologize, what you are, who you are, what you have done so far. Okay, when you're writing a resume, it means that you don't need to apologize for what you have done in the past. Okay, past e apni mother chilen na ki chilen egulo niye apnar apologize kora kichu nai. What you have earned so far, what you have learned so far, those things would be included in the CV or resume. Okay, so then how to psych yourself up? Did you look at it? How to psych yourself up? So let me read it for you. The secret is to think about this self before you start writing about yourself. Obviously, when you are writing about, or you are going to start writing about yourself, you need to figure out yourself. নিজেকে আগে একটু figure out করা যে who am I, what I can do, what are my possibilities, what are my potentialities. I'm reading 49 number page. How to psych yourself up. Clueless hoyo na. Okay, so take 4 or 5 hours off, not necessarily consecutive, and simply write down every accomplishment in your life on or off the job that made you feel effective. That means emon na je boshei ekshate boshei just incessantly you have been writing something. No, just take 1 hour or half an hour every day and just write what you have done so far, what you have accomplished so far. Okay, then you will revise it, then you will go for the final draft. But if you don't start, how could you finish? যদি আপনি স্টার্টই না করেন তাহলে শেষ হবে কিভাবে? জার্নি শুরু করার আগে যদি মনে করেন যে না, I won't be able to do that, that means your journey will not be begun and not be accomplished or not be fulfilled. সো জার্নি করার আগে গিভ আপ করার যে মেন্টালিটি, এটা ছেড়ে দিতে হবে। You have to avoid this kind of mentality that no, I cannot do it, I should not start it, even if I started, what if I go wrong or something like that. So these kind of feelings or insecurities must be avoided. Okay, so then what you have to do after that, don't worry at first about what it all means. Sometimes you might make mistakes in grammatical or sentence structure or spelling mistake. Don't worry about that. Just put all of your accomplishments. Okay, so I have done this, those etc. Study the list and try to spot patterns. As you study your list, you will come closer to the meaning. Like for example, if you are just chronologically ordering all of your accomplishments, you eventually get to know that what you have learned so far, what are your major skills, what are your minor skills, right? So these things might be identified very smoothly. So identifying your marketable skills, once you discover patterns, give names to your cluster of accomplishments. For example, if you have like in your university you have become a seer or class representative, so this is also a part of like leadership. Okay, because you are leading your group or leading your class. First, second one is you might be working in some volunteering job, so there you also worked with so many management skills and also leadership skills. Maybe you was the team leader of a particular team in a volunteering position, so তাহলে কি ওইটাও আপনি চাইলে ইনক্লুড করতে পারেন। Then budget management skills. Budget money ki? If your father gives you 100 taka per day, then if you just come later in the evening, if you come with only 10 taka, that means you actually kind of spend it very measurably. না, খুব ভালোভাবে আপনি স্পেন্ড করেছেন, কিন্তু যদি সব শেষ করে দিয়ে আসেন, what would go wrong? তাই না? তখন বাবা বলবে যে তুমি হয়তো বা কোনো বাজে খরচ করেছো, রাইট? সো বিষয়টা কি? এটা হচ্ছে বাজেট ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, আই এম অ্যাকচুয়ালি গিভিং আস ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট 100 টাকা, বাট অবভিয়াসলি নাওয়াডেজ ইউ ক্যান নট লিভ উইথ 100 টাকা ইন ঢাকা, বাট দিস ইজ দ্য ট্রুথ। যখন আমাকে যে টাকাটা দেওয়া হচ্ছে, ইফ আই ক্যান ম্যানেজ, ইফ আই ক্যান অলসো সেভ some of them money, obviously not that I have to be miser, মানে তার মানে যে আমার কিপটা হইতে হবে এমন না। আমার যতটুকু দরকার ততটুকু খরচ করার পরে যদি আমার কিছু থেকে থাকে, that would be my savings, and that would be obviously specifying my management skill or budget management skill. I know how to earn, I know how to spend money. People actually always go after earning money, but they don't know how to
spend money, how to save money. তাই না? আমরা সবসময় ছোটোবেলা থেকে আমাদের বাবা মা যেভাবে আমাদেরকে বড় করে, the way they actually put this kind of mentality that you have to get a job, you have to earn loads of money, you have to get rich, but they don't even it's not their fault, they don't even advise you or suggest you how to spend money. Okay, আমি যদি একটা এক্সেস খরচ করি, my father or my parents would definitely notice that and pinpoint it that okay, you are spending too much money here, you should not spend much money here. অনেকে বলে যে আমি অনেক টাকা কামাই কিন্তু আমার টাকা থাকে না, সেটা কেন হয়? বিকজ দে ডোন্ট নো হাউ টু স্পেন্ড ইট। সামটাইমস আমাদের প্রয়োজনের দরকারই নেই বা একদমই আউট অফ নেসেসিটি আমরা অনেক কিছু কিনে ফেলি, যেটা পরবর্তীতে আলটিমেটলি অপচয় হয়, রাইট? ওকে, so this is the thing. So obviously it's all about your budget management skill. Another is child development skill. এখানে অবশ্য আপনাদের এই স্কিল অবশ্যই আপনারা অ্যাড করবেন না, but for this woman she used this child development skill because she has been rearing her child. Okay, so she knows how to deal with the children, right? So this is her child development skill. Try to list at least 3 accomplishments under the same skills heading. For example, you know IT skills or computer skills. So এটা হচ্ছে একটা হেডিং হিসেবে কম্পিউটার স্কিলস, নিচে লিখে দিবেন MS Word, MS PowerPoint, Excel, spreadsheet, etc. Okay, so now start writing your resume as if you mattered. এমনভাবে রেজিউমেটা লিখবেন যাতে আপনাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়. You don't have to focus on your parents or any other people's accomplishments. It may take 4 drafts or more and several weeks before you're ready to show it to a stranger. এটার মানে কি? একদিনে কি রেজিউমেটা লেখা সম্ভব? No, it will take a few hours, it might take a few days, or it might take a few months also. হতেই পারে। সো ইট ডাজন্ট ম্যাটার দ্যাট ইফ ইউ আর প্রোগ্রেসিং দ্যাট মিনস ইউ আর ইটস আ গুড প্রোগ্রেস। যদি একদম একদিন লিখে বসে থাকেন আর লিখেনি না বা ওইটাকে আর রিশেপ করছেন না বা রিভাইজ দিচ্ছেন না, তাহলে আপনার কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না। So after you get it prepared, you show it to your stranger. But basically strangers do not give such reviews. Rather you actually kind of seek for expert ফ্রেন্ড যারা এই লাইনে আছে বা যারা অলরেডি জব করছে, সো তারা আপনার এই রেজিউমেটা রিভিউ করে দিতে পারে। ইফ দেয়ার ইজ এনি স্পেলিং মিস্টেক, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক অর এনি অর্ডার বেসড মিস্টেক অর অর্গানাইজেশন মিস্টেক, সো হি অর শি উইল গিভ ইউ দ্য কারেকশন। বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম উই অ্যাকচুয়ালি ফিল সো জাজড, তাই না? যখন কাউকে কিছু দেখাতে চাই তখন মনে হয় যে আমার ফ্রেন্ড তো আমাকে জাজ করবে, ঠিক আছে? সো ইউ হ্যাভ টু সিক ফর not only professional but also non-judgmental friend, ঠিক আছে, যে তোমাকে একদম ওপেন মাইন্ডেডলি বা লিবারেলি তোমার মিস্টেকগুলো ধরে দিতে পারবে। জাস্ট লাইক আমাদের মতো আমরা যারা টিচার, আমরা কিন্তু সাধারণত আমাদের স্টুডেন্টকে জাজ করি না, আমরা অ্যাসেস করি। there is a difference between judgment and assessment. Judgment মানে হচ্ছে without having any notion about you I can judge any people around the world. আমি অনেক দূর থেকে 100 জন পিছনে আরেকটা মেয়েকে দেখো বা একটা ছেলেকে দেখো, আমি একটা নর্মাল একটা প্রি কনসেপ্ট জাজমেন্ট করতে পারি যে ও দেখতে এমন, ও মনে হয় এরকম করে, ও মনে হয় সেরকম করে। সো দিস কাইন্ড অফ থিংস হ্যাপেন টু আস। বাট অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে ওয়েন আই এম অ্যাকচুয়ালি গোয়িং থ্রু অল অফ ইউর ওয়ার্ক, অল অফ ইউর স্কিলস, অল অফ ইউর অ্যাক্টিভিটিস, ইউর বিহেভিয়ার্স, এভরিথিং, দেন আই মেক অ্যান অ্যাসেসমেন্ট যে ঠিক আছে এই লোকটা 80% বা এরকম মার্কস পায়, ঠিক আছে? So teachers actually usually assess your skills, assess your performance rather than judge your performance. এখন আমি যদি বসে, আপনি একটা খাতা নিয়ে আসলেন 100টা স্পেলিং মিস্টেক, আমি যদি বলি হাই আল্লাহ এত মিস্টেক করছো কেন, এত মিস্টেক করছো কেন, এটা বলে আমার লাভ নাই। I am here to learn you, so I am here to teach you, so you are here to learn from me. So আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে যদি শুধু মিস্টেকগুলো ধরে দিয়ে বলি এটা করছো কেন সেটা করছো কেন, that will not make you improve yourself, ঠিক আছে? সো এই জিনিসটা আমাদের টিচারদের মেন্টালিটিতে এইভাবে থাকে যে আমরা জাজ করতে পারবো না, ঠিক আছে? ইভেন কেউ আমার কোর্সে যদি 3.5ও পেয়ে আসে, সেও যদি একটা স্পেলিং মিস্টেক করে, সেখানেও আমি তার ভুল ধরে তাকে জাজ করতে পারবো না, তাকে আমার কারেক্ট করে দিতে হবে। সো দিস ইজ আওয়ার কাইন্ড অফ traits, personality traits which we need to grow ourselves in. Okay. Next হচ্ছে when you're satisfied, send it to a printer. A printed resume is far superior to photocopies. It shows an employer that you regard job hunting as serious work worth doing right. Isn't that the kind of person you would want working for him? আচ্ছা,
So most of the guys actually do this handwritten CV. অনেকে আছে যে হাতে লিখে সিভি পাঠায়, বাট দ্যাট ইজ টোটালি আউট অফ প্রফেশনালিজম. সো হোয়াট ইউ গাইজ হ্যাভ টু ডু দ্যাট ইউ টাইপ ইন দ্য MS Word অ্যান্ড দেন ইট শুড বি প্রিন্টেড. ওকে, অনেকে আছে ফটোকপি করে দেয় বা একটা কিছু লিখে দিয়ে দেয়. সো ইট ডাজন্ট সাউন্ড অ্যাকচুয়ালি প্রফেশনালিজম. দ্যাট ইউ আর নট প্রফেশনাল, ইউ আর নট দ্যাট মাচ সিরিয়াস অর সিনসিয়ার অ্যাবাউট ইউর জব হান্টিং. তোমার জব করার সময় তোমার সিনসিয়ারিটি দেখার থেকে তোমার জব হান্টিংয়ে বা যখন তুমি জবের জন্য অ্যাপ্লাই করছো তখন থেকেই কিন্তু অ্যাসেস করা শুরু করে এমপ্লয়াররা যে হাউ ইউ আর টেকিং দিস জব অ্যাকচুয়ালি. অনেকে আছে যে খুব মানে মজ মাস্তিতে জব ইন্টারভিউ দেয়, খুব মজ মাস্তিতে রেজিউমে পাঠায়, বিকজ দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাকচুয়ালি ইভেন ইফ দে আর হায়ার্ড অর নট. সো এই অ্যাটিটিউডগুলো অনেক সময় এমপ্লয়ারদের মনে করে যে ওর তো দরকার নেই, তাহলে আমার চাকরি দেওয়ার দরকার. So something like that. So you need to sound very professional, very organized and sincere while you are starting your preparation for CV. Yes. Okay. আমাকে এরকম একটা লুক দিয়ে চলে গেল কেন সবুজ? আচ্ছা, okay. So let's do an activity that is number 50 page. You just have to give me the answer. That's all. Linking ideas. Did you locate it? Linking ideas. Say first one. There are two kinds of what? এখানে হিন্ট দেয়া আছে লাইন নাম্বার 4. Yes. ওগুলো অ্যান্সার আমি একটু পরে দিচ্ছি. আমি মনে হয় 3টা দিয়েছিলাম, তাই না? বাকিগুলো দিয়ে দেবো. আচ্ছা, লিঙ্কিং আইডিয়াসে দেখেন তো নাম্বার 1. হ্যাঁ, বাট 2 kinds of what? কোয়েশ্চেনটা ভালো করে পড়েন. টোমস্টোন এটা ঠিক আছে, দেয়ার আর 2 kinds. হোয়াট আর দে লেখা নাই. স্যার রেজিউমে, 2 kinds of what? রেজিউমে, রাইট? ওকে, ভেরি গুড. বি, এভরিওয়ান ডাজ হোয়াট? হিন্ট নাম্বার দেওয়া আছে লাইন নাম্বার 42 পেজে গেলে ইউ উইল ফাইন্ড দি অ্যান্সার. সরি, লাইনে গেলে. Does have skills or does what? Abilities. Did you find the word? এখানে আপনারা নিজেদের মন মতো গড়া কোনো ওয়ার্ড বলবেন না, বইয়ে যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা ইউজ করবেন. সো ইটস অ্যাবিলিটিস, রাইট? ওকে, আর ইউ শিওর? নাম্বার বি, এবিলিটিস না? but how can everyone do abilities? Of course everyone has abilities. But when it says do, Everyone does, not do. okay, but now can we say everyone does abilities? Yeah, everyone does have abilities. Yeah. So next, number 3. One of yours কোনটা হবে? ফাহিম বলো তো, তুমি তো এই দুনিয়াতে নাই, আসো? ভেরি গুড. ওকে, স্বাধীন জীবন বলেন তো, নাম্বার 3. You are clueless, you are bookless, right? Good, very good. Could it be abilities again? Yes, it's again abilities. Yes, abilities. Let me show you. 43 number page আছে. দেখো ফার্স্ট লাইনতে টুট ইউর ওন হর্নে পরে মেনি পিপল ক্লাচ ওয়েন আস্কড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দেয়ার এবিলিটিস অ্যান্ড দেন এগেইন অ্যান্ড এগেইন দে আর অ্যাকচুয়ালি মেনশনিং ইট সামথিং দে হ্যাভ নান অ্যাট অল বাট এভরিওয়ান ডাজ হোয়াট? ডাজ হ্যাভ দি এবিলিটিস অ্যান্ড ওয়ান অফ ইয়োর্স মানে তোমাদেরও যে এবিলিটিগুলো, ঠিক আছে? দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স বিটুইন মাই অ্যাবিলিটি অ্যান্ড ইয়োর্স. মাই এবিলিটিস, so is yours. এটা কখনো দেখেছেন? এই যে ম্যাডাম না, লননারা, so is yours. কেন আমি এটা বললাম না যে your ability তো বলতে পারতাম না? সেটাকে আমি শর্টকাটে yours লিখছি. Have you ever heard the term possessive adjective and possessive pronoun? Do you know the difference between possessive pronoun and possessive adjective? No? Okay. So, my and your.
আমরা yours বলি সবসময়, ঠিক আছে? আমরা ছোটবেলায় শিখেছি your, তারপর my, their, তারপর her, তারপর his. These are kind of possessive pronoun, right? Possessive pronounটা আছে, pronounটা কি? যদিও গ্রামার পড়াতে আসেনি, বাট তারপরে একটু বলি pronounটা কি? নাউনের পরিবর্তে। নাউন যদি থাকে তাহলে আমার প্রোনাউনের দরকার কি? নাউনকে যাতে আমার ইউজ করতে না হয় সেটার জন্য আমরা প্রোনাউন ইউজ করি। সো যখন আপনি দেখবেন যে আপনি একটা প্রোনাউন বসালেন, প্রোনাউনের পাশে আবার একটা নাউন বসালেন, তাহলে আমার এই প্রোনাউনের দরকারটা কি? What's the necessity of using this pronoun? তার বোঝাচ্ছে, আমি তো চাইলে এটা মাইন্ড বলতে পারতাম, মাইন্ড বললেই তো হতো, বা yours বললেই তো হতো, but I my abilities বলছি। So there is a difference. এখানে yours-টা হচ্ছে basically possessive pronoun, but এখানে my হচ্ছে possessive adjective। এইটা মাথায় রাখবেন, যখনই দেখবেন যে প্রোনাউনের পাশে কোনো নাউন বসে পড়েছে তখন আর সেই প্রোনাউনের মতো থাকে না, সে অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করে। বিকজ নাউনের আগে সবসময় অ্যাডজেক্টিভ বসে, নাউনকে সে মডিফাই করছে, যে বলছে না তার এবিলিটিস বা আমার এবিলিটিস, এটার মানে কি ওই এবিলিটিসটাকে আমি সামহাও বিশেষায়িত করছি, মডিফাই করছি। কার এবিলিটিস? আমার এবিলিটিস। কার এবিলিটিস? তোমার এবিলিটিস, ইওর এবিলিটিস। হতে পারে না? তো যখন আমি ইওর এবিলিটিসের জায়গায় আমি মাই এবিলিটিসের জায়গায় মাই বসালাম, ইওর এবিলিটিসের জায়গায় ইউজ বসানো, তাহলে আবার পজিটিভ প্রোনাউন চলে আসে। আমাকে যদি নাউন ইউজ করতে হয় তাহলে তো দেয়ার ইজ নো নিড টু ইউজ পজিটিভ প্রোনাউন। আর যদি পজিটিভ প্রোনাউন আনতেই হয় তাহলে সেটা প্রোনাউন থাকে না, সেটা অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যায়, বাট পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ। ক্লিয়ার? সো এখানে অ্যাকচুয়ালি যে ওয়ান অফ ইয়োর্স মে জাস্ট বি দ্য টিকেট, ওয়ান অফ ইয়োর্সটা মানে হচ্ছে ইয়োর অ্যাবিলিটিস, ইট অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটস ইয়োর অ্যাবিলিটিস। ক্লিয়ার? Any question? Okay. Number D. Sorry? About what it all means. What does it mean? Let me check. Yeah. Accomplishments. Yeah, accomplishments. Do you agree with that? All of you? Okay. Number E, last one. এমপ্লয়ারকে আমরা কি দেখাবো? মো, তুমি এখন এই অ্যান্সারটা দিবা। ই নাম্বারটা বলো। Serious one? Where is this serious work? Serious work? No, 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 no. আরেকটু মাথা খাটো। রেজিউমে কে বললো? ভেরি গুড, প্রিন্টেড রেজিউমে। ইট ইজ প্রিন্টেড রেজিউমে। সানিয়া, ডিড ইউ ফাইন্ড ইট? ওকে, সো প্রিন্টেড রেজিউমে ইট শোজ অ্যান এমপ্লয়ারকে আমি কি দেখাচ্ছি? প্রিন্টেড রেজিউমে। প্রিন্টেড রেজিউমের মধ্যে আমার সব ওয়ার্ক, আমার যত সিরিয়াস ওয়ার্ক আছে সেগুলো আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াস ওয়ার্কটা এখানে আসেই না, বিকজ যখন তুমি প্রিন্টেড রেজিউমে পাঠাচ্ছ তখন অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছে যে এমপ্লয়ার বুঝতে পারছে যে ইউ আর রিয়েলি সিরিয়াস অ্যাবাউট ইউর জব হান্টিং, ইউ আর সিরিয়াস অ্যাবাউট ওয়ার্ক। মো, ডিড ইউ গেট দি অ্যান্সার? অ্যান্সারটা পাইছো? পাচ্ছ না? বই না আনলে তো এরকমই হয়। কারা আজকে বই আনে নাই? এক্সেপ্ট সিফগাত। মো আনে নাই, ফাহিম আনে নাই। আপনারা কি কিনেছেন নাকি কিনে আনেন নাই? কিনেছো কিন্তু আনো নাই, আচ্ছা ওকে। নেক্সট ক্লাস থেকে আমার যেটা করতে হবে, অ্যানাউন্স করতে হবে বিফোর দি ক্লাস দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ব্রিং দ্য বুক, যেটা আমি বুঝলাম আর কি। ওকে, লেটস গেট স্টার্টেড উইথ প্যারাগ্রাফ রাইটিং এগেন। প্যারাগ্রাফ রাইটিংয়ে আমরা কী কী পড়েছি? ক্যান ইউ জাস্ট লেট মি নো, রিমাইন্ড মি। প্যারাগ্রাফ রাইটিং নিয়ে কী পড়েছি আমরা? Types of paragraph, structure of a paragraph, right? Yes, ma'am. এ নাম্বার হচ্ছে হলো রেজিউমে, শুধু রেজিউমে। আচ্ছা, ডিলিং উইথ আনফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ডস এর অ্যান্সার আমি দেই নাই। A2 হবে, B3 হবে,
C1 হবে, D1, A2, B3, C1, D, E, F, F2 আর E3. Clear? Okay, let's get started with the paragraph, right? So আমরা আজকে basically we are going to see the difference between a bad paragraph and good paragraph. If we know that how to differentiate between a bad paragraph and good paragraph, we will eventually write a good paragraph. Naki bad? Okay, so good paragraph is actually what is this? Oi Ponditra, kotha bolo na. Okay, a good paragraph is like a miniature essay. It has a clear beginning, middle. Can you read it from behind? Okay, so a clear beginning. Oh, hey. Sorry. ভাবছি একটা না হেল্প করবে. Okay, so it has a clear beginning, middle and ending. Strong paragraphs combine focus and attention to detail to develop a single idea thoroughly, and they help the reader transition from one idea to the next. So basically the real definition of a good paragraph is like a miniature essay. It has a clear beginning, middle and ending. Strong paragraphs combine focus and attention to detail. তার মানে হচ্ছে একটা strong paragraph এ ফোকাসটা থাকে, plus also it also combines the attention to detail. Attention to detail মানে কি detailed একটা description থাকে to develop a single idea. একটা single idea লিখে আমি done না, আমি এটার সাথে আরো সুন্দর করে elaborate করছি, আমি আরো বেশি describe করছি, but to the point description, not like digressing to another plot or in another story. কেউ আসে নাকি এখানে? আচ্ছা, to detail to develop a single idea thoroughly and they help the reader. তার মানে কি আমি যখন একটা প্যারাগ্রাফ লিখছি তখন যে রিডার হু ইজ রিডিং মাই প্যারাগ্রাফ he can actually transition from one idea to the next. কীরকম যে আমি সাপোজ আমি যদি একটা গল্প বলি, গল্পর সাথে অবশ্যই এমনভাবে গল্পটা বলবো যাতে আপনারা শুনতে বাধ্য হবেন। কিন্তু এরকম তো আমাদের আশেপাশে অনেকে অনেক গল্প বলে, সব গল্পকে শুনতে ইচ্ছা করে, বিকজ দ্য ওয়ে দে আর প্রেজেন্টিং দ্য স্টোরি দ্যাট মাইট বি অ্যাট ফল্ট। ওকে, তারা সেটার একটা ট্রানজিশন রাখে না, কোথা থেকে কি বলে ফেললো আমরা অনেক সময় ধরতেই পারি না। But something like that, paragraph writing or essay writing is also like you are describing something or you are giving us some facts or information to someone, but in a very ক্লিনজি ওয়ে, ক্লিনজি বলতে সরি ক্লিঙ্গিং ওয়ে, মানে ক্লিং করে রাখা, একটার সাথে একটা লিঙ্কিং রাখা, ঠিক আছে? যদি আপনি একটার সাথে একটা কোনো কানেকশন না রাখেন, একটা আইডিয়ার সাথে একটা আইডিয়ার কোনো কানেকশন না রাখেন, তাহলে আপনাদের প্যারাগ্রাফ রাইটিং বা আপনাদের আলটিমেট যে মেসেজটা থাকে সেটা মানে কনভেইড হবে না, ঠিক আছে? কনভেইড মানে হচ্ছে হলো মানে যাদের জন্য আপনি প্যারাগ্রাফটা লিখেছেন তারা এটা বুঝতে পারবে না, রাইট? মিনি সাইজ বলি না, মাইনর সাইজ, এটা মিনিয়েচার এসে, মানে এসেরই একটা মিনি সাইজ আর কি। যদি আপনি ভালো প্যারাগ্রাফ লিখতে পারেন, ইভেনচুয়ালি ইউ ক্যান অলসো রাইট আ গুড এসে। ওকে, সো আমাদের গুড প্যারাগ্রাফের কোয়ালিটি কী কী, মানে একটা ভালো একটা প্যারাগ্রাফে কী কী থাকে? ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইউনিটি। ইউনিটি মিনস singleness or oneness of purpose. All the detailed sentences clearly point to or support the topic sentence. Suppose আমি আপনাকে বললাম যে ওই দিনও বলছি না যে ইউ আর রাইটিং অ্যাবাউট ইউর ফেভারিট, না আমি একটা টাস্ক দিয়েছি না, ডিরেকশন। তো অনেকে আছে যে ডিরেকশন রেখে তারা ওই এলাকার বিভিন্ন ফিচার নিয়ে ডিসকাস করছে। হ্যাঁ, কে জানি গুলশান নিয়ে লিখলো, আমি জানি না, মনে নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, ও গুলশানের অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিও দিয়েছে, হুইচ ইজ নট দ্যাট মাচ নিডেড। হ্যাঁ, তো তার মানে ওটা করতে পারে যদি সে একটা নোভেল লিখে, তাহলে দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি দিই, ঠিক আছে? বাট ইটস জাস্ট এ প্যারাগ্রাফ, ইটস জাস্ট এ ভেরি মিনি এসে।
ওকে, সো সেক্ষেত্রে আপনার যে টপিক সেই টপিক ফোকাস থাকতে হবে। সো আপনি একটা সিঙ্গল আইডিয়াকে আপনি সামহাও ইলাবোরেট করছেন। ফার্স্ট ওয়ান ইজ ইউনিটি, নাম্বার 2 দ্যাট ইজ কোহেরেন্স। All these sentences and ideas in the paragraph flow smoothly together to make clear and logical points about the topic. Coherence can be achieved through the use of, তার মানে কি আমরা অর্ডার মেনটেন করেও অনেক সময় কোহেরেন্সটা কী করতে পারি, এনশিওর করতে পারি। সো কীভাবে করতে পারি? ফর এক্সাম্পল আমরা টাইম অর্ডার রাখতে পারি যদি দরকার পড়ে। টাইম অর্ডার মানে হচ্ছে যদি এমন হয় যে আপনি এমন একটা ঘটনা লিখছেন উইচ হ্যাপেন্ড ইন আ পার্টিকুলার পিরিয়ড অফ টাইম। হ্যাঁ, সাপোজ ইফ আই সে দ্যাট describe your last cultural event which you visited, এরকম যদি থাকে যে লাস্টে তুমি একটা ইভেন্টে গিয়েছিলে, কালচার ইভেন্টে, ইউ এনজয়েড দ্যাট, তার মানে এটা অবভিয়াস একটা পার্টিকুলার টাইমে হচ্ছে, সেটা অবশ্যই আজকে হয় নাই। সো যখন ওই পাস্ট ইভেন্টে ওই ইভেন্টে হচ্ছে তখন ওইটা টাইম অর্ডারে যদি আপনি এটা এক্সপ্লেন করেন দ্যাট উড বি মাচ মোর কানেক্টেড। ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান হচ্ছে ডিরেকশন অর্ডার, স্পেস অর্ডার। স্পেস মানে কি, আমরা এই লোকেশন থেকে ওই লোকেশনে যাচ্ছি, এই লোকেশন থেকে আরেক লোকেশন আছে, প্রত্যেকটা আপনি চাইলে অর্ডার ওয়াইজ। তবে এটা অনেক সময় দেখা যায় আপনি যখন কালচার ইভেন্টটা শেয়ার করছেন সেখানেও আপনি আপনার লোকেশনগুলো বলছেন যে আই স্টার্টেড ফ্রম মাই দ্যাট প্লেস টু দ্যাট প্লেস টু রিচ আউট দ্যাট কালচার ইভেন্ট প্লেস। সো এই জিনিসগুলো আমরা আলটিমেটলি দুটোই সাইমultaneously ইউজ করতে পারি। দেন হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অর্ডার। ইম্পর্টেন্স মানে কি, মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট আইডিয়াস। হয়তো বা আমি একটা টপিক নিয়ে লিখছি, সেখানে আমার 10-12টা অনেক আইডিয়া আছে, কিন্তু আমার এখান থেকে ন্যারো ডাউন করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ন্যারো ডাউন অল দি আইডিয়াস অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু স্টিক টু অনলি 3 to 4 আইডিয়াস। 3-4টা আইডিয়া পাওয়ার পর অনেক সময় আমরা কনফিউজড হয়ে যাই যে কোনটা থেকে শুরু করব। সো ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট হুইচ ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, and according to the stages of importance or the emphasis stage সেইভাবে 1 by 1 আপনি এটা শেয়ার করতে পারেন। স্টেপ বাই স্টেপ মানে সাধারণত যখন আমরা প্রসেস টাইপের এসে বলি বা লাইক সলিউশন টাইপের যদি প্যারাগ্রাফ থাকে যে হাউ টু সলভ দিস পার্টিকুলার ইস্যু, তখন সাধারণত অনেক সময় দেখা যায় স্টেপ বাই স্টেপ ডিসক্রাইব করতে হয়। যেমন আমি যদি এখন আপনাকে বলি হাউ টু মেক আ গুড প্যারাগ্রাফ, সো দেয়ার উইল বি সাম স্টেপস, রাইট? সেটাও কিন্তু অন কাইন্ড অফ একটা ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার। আপনি হয়তো লিখছেন যে আই হ্যাভ টু ব্রেনস্টর্ম, আই হ্যাভ টু ফিগার আউট হোয়াট আর দি আইডিয়াস শুড বি ইনক্লুডেড ইন মাই বডি, দেন আই হ্যাভ টু স্টার্ট রাইটিং দ্য introduction part which should be included with topic sentence, then in the body I'm going to elaborate all the ideas, all the 3 ideas which I got from the brainstorming, then I have to conclude the paragraph. তার মানে কি, আমি কিন্তু মুখেই বলে দিচ্ছি অন কাইন্ড অফ। তো তার মানে কি আমি একটা স্টেপ মেনটেন করেছি না, স্টেজ বাই স্টেজ বলেছি, হুট করে বলি না যে হ্যাঁ ফার্স্ট আই হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ দ্য কনক্লুশন, এটাকে বলেছি। সো দিস ইজ সামথিং লাইক দ্যাট, ওকে? সো ইউ হ্যাভ টু মেনটেন আ সিকোয়েন্স অর প্রসিডিউর। ওকে, লেটস টক অ্যাবাউট ট্রানজিশনাল words. Transitional words actually used to show the connection from one sentence to another or to signal a new train of thoughts. অনেক সময় দেখা যায় আমি হয়তো বা একটা পার্টিকুলার আইডিয়া আমি এগুলো দিয়ে দিব, এমনভাবে ছবি তুলতেছে আই ফিল লাইক আ সেলিব্রিটি টু বি অনেস্ট। সো সেলিব্রিটির এরকম অনেক দূর থেকে এরকমভাবে ছবি তুলে, যাই হোক ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডে কী ছিল যে একটা সেন্টেন্স থেকে আমার একটা সেন্টেন্সে কানেক্ট করার জন্য যদি এমন হয় যে নতুন আইডিয়া কানেক্ট করছি, তখন আমার একটা ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে, আবার অনেক সময় হয় যে একদম পুরোনো আইডিয়াই ওইটার সাথে আবার হয়তো এটার সাথে আমি কোনো এক্সাম্পল অ্যাড করতে চাচ্ছি বা এই রিলেটেড আমি একটা সিমিলার আইডিয়া শেয়ার করতে চাচ্ছি, তখন আমি ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি। সিমিলারলি, ইন আ সেম ফ্যাশন, ওকে, ইন আ সেম ওয়ে, ইন দ্য সেম ওয়ে, এরকমভাবে কিন্তু আমরা অ্যাজ লাইক অ্যাজ দিস ইজ। সো আমরা এই ধরনের কানেক্টিং ওয়ার্ড ইউজ করে কী করে আমরা একটা আইডিয়ার সাথে আরেকটা আইডিয়ার অ্যাডিশন করে। আবার অনেক সময় কন্ট্রাস্টও দেখায় যে আমি এতক্ষণ এক কথা বললাম, হঠাৎ করে মনে হলো যে না, আই নিড টু টাচ দ্য অপোজিট পয়েন্ট, অপোজিশনাল পয়েন্ট, দেন আই ক্যান সে হাউ এভার, হ্যাঁ, নান দি ল্যাস, নেভার দি ল্যাস। এই কথাগুলো ওই দিন বলছিলাম যে আমরা মাঝে মাঝে আমরা একটু কন্ট্রাস্টের আইডিয়াগুলো শেয়ার করতে হয়। ঠিক আছে,
যে যেমন আই লাভড দ্য কালচার ইভেন্ট, হাউ এভার আই গট লেট সো নাইট, সো আই গট স্কোল্ডেড বাই মাই প্যারেন্টস। তার মানে কি, এটা পুরোটা একটা ডিফারেন্ট আইডিয়া বাট ডাজেন্ট সিঙ্ক উইথ দ্য মেইন কালচার ইভেন্ট। তার মানে কি, আমরা যখনই আমরা একটু ডিফারেন্ট টাইপের বা একটু অপোজিট টাইপের আইডিয়া শেয়ার করব, তখন আমরা এই অপোজিশনাল বা যে কন্ট্রাস্ট লেভেলের যে ট্রানজিশনাল ওয়ার্ড সেগুলো আমরা ইউজ করব। ইন কন্ট্রাস্ট হতে পারে অনেক কিছু। সো আই উইল গিভ ইউ লিস্ট অফ ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডস, সো you can just check this out. Okay, so for continuing a common line of reasoning, you can use consequently. তোমরা কি পড়তে পারো? আমি এটা কেন করলাম? আচ্ছা হ্যাঁ, consequently, clearly, then, furthermore, additionally. So what do you understand by consequently? বলো তো consequently মানে কি? জানো না? As a result. As a result এর পরিবর্তে আমি চাইলে consequentlyও বলতে পারি না? ওকে, সো তার মানে আমরা একটা নতুন ওয়ার্ড শিখলাম। সবসময় আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট বলবো না, ইউ ক্যান অলসো ইউজ কনসিকুয়েন্টলি, একই কথা। ওকে, ক্লিয়ারলি তো বোঝাই যাচ্ছে, দেন, ফার্দারমোর, অ্যাডিশনালি, অ্যান্ড, ইন অ্যাডিশন, বিকজ, বিসাইডস, এই বিসাইডস, দ্যাট, ইন দ্য সেম ওয়ে, অলসো, ইন দ্য লাইট অফ। ডু ইউ নো দ্যাট বিসাইডস অ্যান্ড বিসাইডের মধ্যে পার্থক্যটা বোঝেন তো? হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন বিসাইড অ্যান্ড বিসাইডস? Beside is a preposition, huh? আচ্ছা, আর এটা? Besides means along with this. Along with this and something additional part. ঠিক আছে, আমরা অনেক সময় বিসাইডসটা অনেক সময় দেখা যায় she is beside me, আমরা অনেক সময় besides me বলে ফেলি, তখন এটা ভুল হবে, কমপ্লিটলি গ্রামাটিক্যালি রং। হ্যাঁ, she is beside me মানে আমার পাশে আছে, বাট she is besides me মানে আমার পরেও আরেকটা কিছু আছে, সো ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স। ঠিক আছে, সো আমি হয়তো বা বলছি যে I'm going to the park. Besides, our head of the department is also arranging a event or something like that. এরকম, তার মানে কি, আমি কি করছি, একটা আইডিয়ার সাথে আরেকটা আইডিয়া কানেক্ট করার জন্য বিসাইডস ইউজ করছি। আর এই বিসাইডটা হচ্ছে প্রেপোজিশন। এটা আপনারা লিখে রাখবেন যারা সাধারণত ভুল করেন, কারণ এই ভুলগুলো মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউ ডু দ্যাট, স্পেশালি ইন দ্য এক্সাম স্ক্রিপ্ট। ওকে, সো টু চেঞ্জ দ্য লাইন অফ রিজনিং, যদি আমি যেটা আগে বলছিলাম যে আমি যদি একটা অপোজিট কোনো আইডিয়া শেয়ার করতে চাই বা আমার আইডিয়ার পাশাপাশি অন্য আরেকটা রিজন আমি দেখাতে চাই, সেক্ষেত্রে আমি হাউএভার, অন দি আদার হ্যান্ড, বাট, ইয়েট, নেভারদিলেস, অন দি কন্ট্রারি, এই টাইপের ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারি। পেছনে দেখা যাচ্ছে তো? ওকে, যদি দেখতে না পারো আমার চশমা নিতে পারো। ওকে, ফর দি ফাইনাল পয়েন্টস অফ এ প্যারাগ্রাফ অর এসে, তার মানে কি আমরা লাস্টে কী করি? আমরা লাস্টে আল্লাহ হাফিজ বলি না? বলো তো, নাকি আদিওস বলো, নাকি গুড বাই বলো, নাকি বিদায় বলো? আলবিদা, ভেরি গুড, কবি আলবিদা না কেন। ওকে, সো আমরা লাস্টে আমরা কি বলি? ফাইনালি, লাস্টলি, ইন কনক্লুশন, ইন দ্য এন্ড, এই ওয়ার্ডগুলো আমরা বসে কি করে, উই জাস্ট কনক্লুড দ্য প্যারাগ্রাফ অর হোয়াট এভার উই আর রাইটিং। যে কোনো কিছু শেষের দিকে আমরা এভাবেই মানে শেষ করি, টু কনক্লুড। ঠিক আছে, সো এই ওয়ার্ডগুলো আমাদের শিখতে হবে। দেয়ার ফোর ওয়ার্ডটা ইউজ করা যাবে, যেমন আমি ওই দিন মনে ক্লাসে আপনাদেরকে বলছিলাম যে আমি একবার অভ্যাস হয়ে গেছিলো অনার্সে যে সব জায়গায় গেলে দেয়ার ফোর ইউজ করতাম। সো এটা আমি সামহাউ গ্ল্যাডলি আই চেঞ্জ ইট। সো সো ইউ ক্যান অলসো চেঞ্জ, যেমন এতদিন আপনারা হয়তো অ্যাজ আ রেজাল্ট বলছেন, সো চেঞ্জ ইট ইন্টু কনসিকুয়েন্টলি, তাহলে আপনার লেখার যে ভ্যারিয়েশনটা অনেক ভালো হবে। ওকে, সো আবার যখন আমরা, ওমা সরি, তুমি চলে গেছো কেন? এরকম দুষ্টামি করে কেন? মার দেব? আসছো যেহেতু একটু ঠিক করে দাও না, সরি, আসো আসো আসো। ওকে, ক্লাস কয়টায় বলো তো? আচ্ছা, যখন আমরা ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারে কোনো কিছু বলি, ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার, সো উই ক্যান ইউজ ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফাইনালি, এগুলো। আবার জেনারেলি বলতে পারি, ফার্দার মোর বলতে পারি, দেন ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, অলসো, লাস্টলি, ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, জাস্ট ইন দ্য সেম ওয়ে, ফাইনালি,
বেসিকলি, সিমিলারলি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ। সো আমরা অনেকগুলো ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি টু সিগন্যাল দ্য আইডিয়াস, ওকে, টু চেইনটা চেঞ্জ করা, একটা সেপারেট সেকশনে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করতে পারি। টু সিগন্যাল কনক্লুশন, আমি যেটা বললাম যে দেয়ারফোর, this, hence, in conclusion, indeed. Okay, so sometimes we need to restate a point within a paragraph in another way or in a more exciting way. অনেক সময় দেখা যায় আপনি নর্মাল একটা বাক্য লিখলেন, লেখার পর মনে হলো যে না আমি আরেকটু এক্সাইটিং ওয়েতে আরেকটু ডিফারেন্ট টাইপের ইনফরমেশন দিই, বাট একই মানে আইডিয়াটা আবার সেম। তখন আমরা চাইলে বলতে পারি যে অ্যাট ফার্স্ট, অ্যাট লাস্ট, অর সামথিং লাইক মিন ওয়াইল, মিন টাইম, দেন ইন আদার ওয়ার্ডস, এইভাবে আমরা ট্রানজিশনগুলো ইউজ করতে পারি। এখন এগুলো আমরা কখন ইউজ করব? যখন আমরা লিখব তখন আমরা ইউজ করব, ঠিক আছে? রেপিটেশন অফ কিওয়ার্ডস, কিওয়ার্ড কি জানো? মূল শব্দ। কিওয়ার্ডটা আমরা সাধারণত চাইলেই রেপিটেশন করতে পারি, ঠিক আছে? বাট হ্যাঁ, ইফ দেয়ার ইজ অ্যানাদার অল্টারনেটিভ ওয়ার্ডস হুইচ ক্যান বি দ্য সেম মিনিং অ্যাজ দ্য আর্লিয়ার মিনিং, দেন ইউ ক্যান ইউজ ইট। যেমন আমি ওয়েদার এ ক্লাইমেট, সাপোজ ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখছি, সেখানে আমি ওয়েদার চেঞ্জের কথা অবশ্যই আমার আসতে হবে, বাট ক্লাইমেট ইজ আ বিগার টার্ম, ওয়েদার ইজ আ ভেরি স্মল টার্ম। ওয়েদার হচ্ছে আজকের ওয়েদার, বাট ক্লাইমেটটা হচ্ছে লাস্ট ডেকেড, গত 10 বছরে টোটাল এই এরিয়াতে এটার টেম্পারেচার বা এটা ওয়েদার কেমন ছিল। সো ক্লাইমেট চেঞ্জটা কিন্তু এমন না যে আজকে আমি বেশি 2টা গাছ কেটে দিলাম, আজকে আমার ক্লাইমেট চেঞ্জ হলো। নো, ইট উইল বি দ্য কনসিকুয়েন্স অফ দিস অ্যাক্টিভিটিস, অ্যাকশনস, তাই না? সো ক্লাইমেট চেঞ্জের ক্ষেত্রে যখন বলবো তখন আমি অবভিয়াসলি ক্লাইমেট ওয়ার্ডটাই আমার ইউজ করতে হবে। এখানে চাইলেই আমি ওয়েদার চেঞ্জের বলার দরকার নেই। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি ইট উইল মেক দ্য এনভায়রনমেন্ট আনফ্রেন্ডলি, হ্যাঁ, বা যেটাকে বলে টক্সিক একটা এনভায়রনমেন্ট বানাচ্ছে, সেটা তো অন্য একটা ওয়ার্ড। বাট আমার কিওয়ার্ড হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ, সো এটা আমি চাইলেই চেঞ্জ করতে পারবো না। সো ইফ ইউ হ্যাভ টু রিপিট দ্য কিওয়ার্ড, ইটস ওকে, but obviously as much as you can decrease or reduce the number of using the keywords. Okay, substitution of pronouns for key nouns, আমরা অনেক সময় কি নাউনের সাবস্টিটিউট করব, প্রোনাউন ইউজ করব, ঠিক আছে? যেমন দ্য ডিজাস্টার্স, আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স। ফার্স্ট সেন্টেন্সে ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স বললাম, পরের লাইনে আমি দে বসাই, সমস্যা কি? আমি কি নাউনের পরিবর্তে আমি প্রোনাউন বসাচ্ছি। সো সবসময় যে একদম আমার ন্যাচারাল ডিজাস্টার নিয়ে লিখছি বারবার, ইচ অ্যান্ড এভরি সেন্টেন্স ইউ হ্যাভ টু পুট দিস সেম ওয়ার্ড, ইউ শুড নট ডু ইট, ওকে? ইউ আর নট সাপোজ টু ডু দ্যাট। সো ইউ ক্যান use this kind of change. You can change the number, you can change the noun to be substituted, you can change the function in the sentence. Function মানে কি? আমাদের যে স্ট্রাকচারগুলো থাকে, কমপ্লেক্স, সিম্পল, এগুলো আমরা চাইলে চেঞ্জ করতে পারি। তারপর হচ্ছে ইজ দ্য নাউন টু বি রিপ্লেসড ইউজ অ্যাজ এ পজিটিভ। আমরা নাউনেরও অনেক ধরনের ফর্ম আছে, সাবজেক্টিভ ফর্ম, অবজেক্টিভ ফর্ম, এগুলো বসাতে পারি। জেন্ডার যদি মনে হয় যে না চেঞ্জ করে অন্যভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, সেটাও করতে পারি। পার্সন মাস্ট বি রিপ্লেসড, পার্সনটা বুঝে নিতে হবে। ন্যাচারাল ডিজাস্টার্স, এটার পরিবর্তে প্রোনাউন কি হচ্ছে? দে হচ্ছে, কিন্তু আপনি যদি বলেন হি বা শি, তাহলে হবে কি? সো ইউ হ্যাভ টু নো হুইচ পার্সন ইউ আর ইউজিং অ্যাকচুয়ালি, বা নাম্বারটা কি ইউজ করে, সিঙ্গুলার না প্লুরাল, এইগুলো আপনাদের অনেক ভালো করে মাথায় রাখতে হবে। যেমন ওই দিনই তো গতকাল কে জানি আমাকে বলতেছে, I am talking about my father, she is very good. So ফাদারকে শীতে চলে আসছে, ইট হ্যাপেন্স। হ্যাঁ, ইট হ্যাপেন ইন দ্য স্পিকিং, বাট রাইটিংয়ে আপনি আরেকটু বেশি কেয়ারফুল থাকা উচিত। স্পিকিংয়ে একটা সুবিধা কি, আপনি চাইলে আবার নিজেকে কারেকশন করাতে পারেন, বাট রাইটিংয়ে দেখা যায় দ্রুত লিখে যাচ্ছেন, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু কারেক্ট দোজ থিংস। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি পার্টিকুলার অ্যান্ড meticulous about using this pronouns and nouns. Okay, next one is parallelism. Parallelism মানে হচ্ছে you have to maintain the same grammatical structure. For example, you are using present tense. হ্যাঁ, প্রেজেন্ট টেন্সে হয়তো দুটো সেন্টেন্স লিখলেন, বাকি সব সেন্টেন্স ফিউচার পাস্টে চলে গেছেন। বাট ইয়েস, ইফ ইউ আর ডিসক্রাইবিং আ পার্টিকুলার পাস্ট ইভেন্ট, দেন অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ টু ইউজ পাস্ট ফর্ম। হ্যাঁ, কিন্তু সেটারও একটা প্যারালালিজম থাকে। প্যারালালিজম মানে কি? সমান্তরাল, মানে দুটো সাইডেই থাকবে কিন্তু সমান সমান জায়গা থাকবে। সো আপনি যখন একটা গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার মেনটেন করছেন, ট্রাই টু স্টিক টু দ্যাট গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার। গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার আর সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের মধ্যে কিন্তু একটু পার্থক্য আছে। গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে টেন্সটা আপনার সেম থাকা উচিত,
কিন্তু আপনি চাইলে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড যে কোনো সেন্টেন্স স্ট্রাকচার মানে ইউজ করতে পারেন। ইট মাইট বি অ্যাসার্টিভ, নেগেটিভ, এই টাইপের ওয়ার্ড মানে সেন্টেন্স ইউজ করতে পারেন। এটার মানে এই না যে ম্যাম আমি সিম্পল দিয়ে লিখতেছি, সিম্পলি সারা পুরো প্যারাগ্রাফে লিখবো। নো, you have to change it. You have to make compound complex sentences in your paragraph. Okay, next one is প্যারাগ্রাফ ডেভেলপমেন্ট। এটা অলরেডি আমি ডিসকাস করে ফেলেছি ওই আগেরটাই, এটা আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। শুধু একটা জিনিস দেখবো, সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল অফ আ ব্যাড প্যারাগ্রাফ। এটা যে কীভাবে আমি ঠিক করবো বুঝতে পারতেছি না। ডু ইউ নো হাউ টু কেউ পারো এটা ঠিক করতে? Oh, finally, okay, I could do it. Acha, please, example of a bad paragraph. This is a kind of etuko poro, just etuko. The women in the past were not, and I'm going to reading korabo. Women in the past were not granted civil rights. Women in Sparta were considered citizens. Their rights were respected. Divorce was accepted there. Most importantly, they were considered important members of the household. Is this a good paragraph or bad paragraph? Why? Bad paragraph to বুঝছো, কিন্তু কেন এটা হচ্ছে এটা আমাকে বলতে হবে। You have to explain that. And in the first two sentences, there could be linkers or even conjunctions. Women in the past were not granted civil rights. However, women in Sparta were considered citizens. Okay. Another one is that there is no particular theme or topic sentence for this paragraph. মানে কেন এটা লিখলো? What's the reason of writing this? হ্যাঁ, আমি যেটা একজনকে নিয়ে আমি ডিসক্রাইব করছি বা একটা পার্টিকুলার সিভিল সিটিজেন নিয়ে আমি ডিসক্রাইব করছি, এটা অবভিয়াসলি আমার ফার্স্ট সেন্টেন্সে এটা শেয়ার করতে হবে যে লাইক দিস ইজ অল অ্যাবাউট। সো হুট করে চলে আসলাম ওমেন ইন দ্য পাস্ট ওয়্যার নট গ্রান্টেড সিভিল রাইটস। সো অ্যাটেনশনটা গ্র্যাব করা যাচ্ছে না, কারণ হচ্ছে টপিক সেন্টেন্সটা আমরা ঠিকমতো লিখি নাই। অ্যান্ড অ্যাজ ই সেড দ্যাট দ্যার ইজ নো লিঙ্কার্স, দ্যার ইজ নো ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডস, অ্যান্ড দ্যার ইজ নো ক্লিয়ার এন্ডিং অলসো। মিডলটাও পুরোই মিডল তো এত দুই লাইনে হয় না। ইউ হ্যাভ টু ডিসক্রাইব ইট, ইউ হ্যাভ টু এলাবোরেট ইট, এক্সপ্লেইন হোয়াট ইউ আর গোয়িং টু সে, বাট অবভিয়াসলি ইউ মাস্ট ইনক্লুড দ্য কনক্লুশন পার্ট। দেন হাউ কাম ইট বিকামস আ গুড প্যারাগ্রাফ? That means it's a bad paragraph because it doesn't lead to any main point of view. Main point কি? Why are you talking about this? অনেক হুট করে এসে আমি যদি বলি যে women in the past were not granted civil rights and then, so you would say what's the point? What's your point? People might ask you that question. So হয়তো রাইটিংয়েও কিন্তু রাইটিংয়ে যখন আপনার আরও বেশি কঠিন, স্পিকিংয়ে তো আচ্ছা ঠিক আছে ভুল করে বলছেন আবার চেঞ্জ করতে পারবেন, বাট রাইটিংয়ে আপনাকে কনভিন্স করতে হবে যে ওয়াই ইউ আর রাইটিং দ্যাট পার্টিকুলার টপিক, ওয়াই ডু ইউ ফিল or why do you agree with certain point of view. So you have to convince the readers or whoever is examining your script. Okay, so this is the main thing, and message should be clear. There the message is unclear and the statements seem unrelated. It doesn't give much information about the topic নিয়ে কোনো ধরনের elaborated information নাই, ঠিক আছে? So let's see a good paragraph. Can you read it? Sorry, পড়া যায়? দেখেন তো পড়তে পারেন কিনা। Women of ancient civilization proved to be victims of early human rights violations, right?
So they are not given any domestic rights, but there was one race of women who became distinct in terms of these rights. এটুকু যদি পড়েন, they were the Spartan women, comparing it with other civilizations. আচ্ছা, they were the Spartan women. এটুকু পর্যন্ত it's really clearly gives you the main theme. প্রথমে হচ্ছে এনশিয়েন্ট সিভিলাইজেশনের ওমেনরা দে ওয়ার প্রুভেন টু বি লাইক ভিকটিমস অফ আর্লি হিউম্যান রাইটস। আর্লি হিউম্যান রাইটস মানে কি? মানবাধিকার। একজন মানুষ হিসেবে যে অধিকার আদায় মানে থাকা উচিত, সেই অধিকারগুলো থেকে ওমেন ইউজ টু বি ডেপ্রাইভড, রাইট? সো বঞ্চিত হচ্ছিল। সো তারা কি হচ্ছে, হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনসের মেইন ভিকটিমরা ছিল ওমেন অফ এনশিয়েন্ট সিভিলাইজেশন। They were not given any domestic rights, কোনো ডোমেস্টিক কোনো রাইটস তাদের ছিল না, বাট দেয়ার ওয়াজ ওয়ান। তারপর নাকি দ্যাট মিনস আমি একটা বাট দিয়ে আমি ট্রানজিশন করছি, যে না আগে ছিল এনশিয়েন্ট সিভিলাইজে ওমেন ওয়ার ডিপ্রাইভড, বাট দেয়ার ওয়াজ ওয়ান রেস অফ ওমেন, একটা জাতি ছিল যে জাতির যে ওমেনরা দে বিকেম সো ডিস্টিংক্ট ইন টার্মস অফ দেয়ার রাইটস। দে ওয়ার দি স্পার্টান ওমেন। ঠিক আছে, কম্পেয়ারিং উইথ আদার সিভিলাইজেশনস, স্পার্টা ওয়াজ দি ফার্স্ট টু রেসপেক্ট ওমেন অ্যান্ড অ্যানিহিলেট মিসোজিনি। মিসোজিনি মানে কি? নারী বিদ্বেষ। ঠিক আছে, নারী বিদ্বেষ মানে কি বলো তো? এটাও জানো না? নারীদের প্রতি যাদের ঘৃণা থাকে, নারীদেরকে যারা সহ্য করতে পারে না। অ্যাকর্ডিং টু ইসলাম আমাদেরও একসময় মিসোজিনি ছিল কি? ইসলামে কি আমাদের মিসোজিনি ছিল বলো তো? কখন ছিল? আইএমএ জাহিলিয়াতে তখন বাচ্চা মেয়ে কন্যা সন্তান জন্ম নিলে দে ইউজ টু পুট ইনটু দ্য গ্রেভ, তাই না? কেন? এটাও ওয়ান কাইন্ড অফ মিসোজিনি ছিল, কারণ তারা মনে করতো যে নারীরা আসলে আলটিমেটলি সিভিল সোসাইটিতে বা আমাদের যে সিভিলাইজেশনে কোনো ধরনের তাদের অবদান নাই, তারা এটাই মনে করতো। এবং তারা মনে করতো যে নারীকে রেখে আমাদের কী লাভ, ওয়াজ দ্য বেনিফিট অ্যাকসেপ্ট জাস্ট বিয়ারিং আ চাইল্ড। এটা ছাড়া তারা আসলে কোনো সিগনিফিকেন্স দেখতো না নারীদের ব্যাপারে। আচ্ছা, সো আলহামদুলিল্লাহ ইট হ্যাজ চেঞ্জড। সো তার মানে কি? স্পার্টা was the first to respect women and annihilate মানে মুক্তি দেয়া, পুরোটা একদম উচ্ছেদ করে ফেলা মিসোজিনি। পুরো নারীর যে প্রতি যে একটা বিদ্বেষ, পুরুষ বিদ্বেষও কিন্তু আছে, জানো না? আজকে বাসায় গিয়ে পুরুষ বিদ্বেষ নিয়ে একটু স্টাডি করবা, ঠিক আছে? অনেকে আছে পুরুষদেরও পছন্দ করে না, পুরুষদের ঘৃণা করে, ঠিক আছে? এমন অনেক জাতি আছে যে, যেমন আমাদের যে এথনিক সোসাইটিগুলো আছে, চাকমা, মারমা, এখানে সবাই গোষ্ঠী মানে দে আর এ কাইন্ড অফ মাদার ডমিনেন্ট। ওখানে দেখবা যে পুরুষদের গুরুত্ব একটু হলেও কম, ঠিক আছে? দে আর নট annihilating them, but they are there, but they do not give that much rights to the men. সো তার মানে এই না যে তারা পুরুষ বিদ্বেষী, তাদের সোসাইটিটা এইভাবে তারা গ্রুম আপ করেছে যেখানে মেয়েদেরকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। হ্যাঁ, প্যাট্রিয়ার্কি মানে হলো যেখানে পিতৃতান্ত্রিক সম্প্রদায়, হ্যাঁ, ম্যাট্রিয়ার্কাল, বাট ওখানে কোনো ধরনের পুরুষ বিদ্বেষ নাই। জোরে বলো। হ্যাঁ, রাইট। আচ্ছা, কম্পেয়ারিং ইট উইথ আদার সিভিলাইজেশনস। আচ্ছা, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট, তার মানে কি আমাদের প্রথম পয়েন্টে কি? ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট। এর আগ পর্যন্ত পুরোটাই হলো আমাদের ইন্ট্রোডাকশনের পার্ট, ঠিক আছে? যে হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। ওকে, নাও ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট, ওমেন ইন স্পার্টা could own land and were considered citizens. তার মানে ওই সময় তারা নিজেদের মতো করে জমি নিতে পারতো এবং তারা সিটিজেন হিসেবে কনসিডার্ড হতো। কনসিডারিং অল থিংস, দ্যাটস আ ভেরি বিগ ডিল। ওয়াই? বিকজ দ্যাট ওয়াজ এক্সট্রিমলি রেয়ার অ্যাট দ্যাট টাইম, অ্যান্ড there are lots of places even today where women don't even get that much. They were even allowed to vote as compared to their Athens যারা আছে, গ্রিসের কথা বলছি, ওখানকার নেইবাররাও ভোটিংয়ের অ্যালাউ ছিল না, কিন্তু নারীরা ভোট দিতে পারতো। নারীদের সেই রাজনৈতিক অধিকার, পলিটিক্যাল রাইটসও ছিল। আর এখন যেটা হয়, অনেক সোসাইটিতে দেখবেন যে মেয়েদেরকে কোনো একটা ল্যান্ড প্রপার্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের বাকবিতণ্ডটা করে। আবার অনেক সময় দেখা যায় ওদেরকে ঠিকমতো সিটিজেন হিসেবেই রিগার্ড করে না। সো দিজ আর দি কমনালিটিস অফ উমেন। ওকে, সো ওয়্যার ওয়াজ আই?
আচ্ছা, so who preferred to keep their wives at home doing absolutely nothing? Athens আর স্পার্টা দুটোই আলাদা আলাদা পাশাপাশি সিভিলাইজেশন, বাট অ্যাথেন্সরা মনে করতো যে মেয়েরা শুধু ঘরেই থাকবে, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি রাইট টু ভোট অর দে ডোন্ট হ্যাভ রাইট টু ওন সাম ল্যান্ড অর বি আ সিটিজেন, বাট স্পার্টাতে এটা ছিল। ওকে, সো সেকেন্ড মানে কি, নেক্সট ট্রানজিশন, নেক্সট আইডিয়া, ওমেন্স রাইটস আর রেসপেক্টেড, নারীদের যে অধিকার সেটাকে রেসপেক্ট করা হতো। স্পার্টান ওমেন ওয়ার গিভেন স্মল নাইভস so that if their husbands came home and tried to hit them or assault them, they had a weapon within reach. That weapon was for cutting their husbands' faces, not hands, not legs, just faces, so that when he went out in public, everyone would know he was an abusive husband, giving them the right to publicly shame him. Isn't it so interesting? ঠিক আছে, কোনো কারণে যদি হাজব্যান্ড হিট করে একদম গালের মধ্যে একটা স্ক্র্যাচ দেয়া, গালের মধ্যে স্ক্র্যাচ মানে when he comes out in the public, people figure out, oh, this is an abusive husband, so they kind of publicly shame him. আমাদের সমাজে প্রচুর ধরনের অ্যাবিউসিভ হাজব্যান্ড আছে, কিন্তু আমরা কি সেটা ফিগার আউট করতে পারি না, কখনোই করতে পারি না। এমন অনেক পুরুষরা আছে যে যাদের সাথে আমরা মিশলে মনে হয় যে না, লোকটা তো ভালোই, বাট বাসায় গিয়ে তার ওয়াইফকে সে টর্চার করছে। সো আই থিঙ্ক, আমি জানি না, ওকে, সো নেক্সট ওয়ান ইজ থার্ড, ডিভোর্স ওয়াজ টোটালি ফাইন. Divorce was totally fine, and a woman could expect to keep her own wealth and get custody of the kids because paternal lineage wasn't very important. তার মানে কি, যখন ডিভোর্স হচ্ছে তখন তারা ওই প্রপার্টিটা যেটা তাদের দরকার সেটা রাইটসে তারা এটা নিতে পারে, এবং তারা বাচ্চাদের কাস্টাডিও নিতে পারে, বাচ্চাদের দেখাশোনার যে দায়িত্ব সেটাও তারা নিতে পারে। এটার জন্য তাদের কোর্ট কাচারি যেটাকে আমরা বলি সেটা করতে হয় না। And it didn't make her a Fariha, so she could totally remarry, no big deal at all. তার মানে সে নতুন করে আবার বিয়েও করতে পারে, কোনো সমস্যা নাই। লাস্টলি, তার মানে আমাদের লাস্ট যে পয়েন্ট, they were thought of as brave and important members of the household. Spartan men only got their names on their graves if they died in battle, and women only got their names on their graves if they died in childbirth. তার মানে কি, it actually, the Spartans compared childbirth to battle, and it was viewed as the most honorable way to die. Did you get it? যখন একজন বাচ্চার প্রসবের ক্ষেত্রে একজন নারী মারা যায়, সেটাকে একটা ব্যাটেল মানে যুদ্ধে জয়ের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে। সো ইটস আ কাইন্ড অফ হিরোইক ডেথ। ওকে, সেই হিরোইক ডেথের কারণে তাদের গ্রেভসে তাদের নামগুলো খোদাই করে লেখা হতো। ওকে, সো লাস্ট ওয়ান ইজ Spartan civilization was the first to consider the potential of women and their importance in society. They were the first feminists. Feminism part কখনো শুনছো? You heard about feminism? আস্তে আস্তে শুনবা, অনার্সে পড়তেছো তো আস্তে আস্তে শুনবা, লিটারেচার পড়বা আর শুনবা, what is this feminism? But don't be feminist.